وزیراعظم محمد شہباز شریف آج متحدہ عرب پہنچے ہیں۔ صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان کی گراں خدمات کو پاکستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ برادر UAE کے ساتھ پاکستان 3 روزہ سوگ اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی محمد بن زاید ال نہیان کو UAE کا صدر بننے پر مبارکباد۔ دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ دو طرفہ کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کو میں ہیضے کی وبا، متاثرین کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سخت نوٹس لے لیا۔ وفاقی اور صوبائی اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ متاثرین کو اشیاء خورنوش، ادویات اور پینے کے صاف پانی اور دیگر امدادی اشیاء فوری طور پر پہنچائی جائیں۔ وزیراعظم شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکہ، 3 سیکیورٹی اہلکار اور 3 معصوم بچے شہید۔ شہید اہلکاروں میں حوالدار زبیر قادر، سپاہی عزیز اصفر اور سپاہی قاسم مقصود شامل۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت۔ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ امن کے سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی: محمد شہباز شریف۔ عمران خان ملک میں انتشار چاہتے ہیں، گالی اور دھمکی سے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتے۔ سازش کے بیانیے کے پیچھے چھپ کر اپنی لوٹ مار سے عوام کی نظریں نہیں ہٹا سکتے۔ عمران نیازی خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر کس حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کا اپنے قاتل کی سازش کا دعویٰ، حکومت تحقیقات کے لیے تیار ہے، انہیں شواہد مہیا کرنا ہوں گے۔ نیازی صاحب کا نیا دعویٰ بھی امریکی سازش کی طرح فراڈ لگتا ہے، ایسی ڈرامے بازی کے ماہر ہیں۔ سابق وزیر اعظم کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی وطن روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون آج کوٹلہ گجرات میں میدان سجائے گی۔ بڑے عوامی جلسے کے لیے تیاریاں مکمل۔ نائب صدر مریم نواز کے جلسے کے لیے 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ اونچا سٹیج تیار۔ کارکنوں اور مہمانوں کے لیے 30,000 کرسیاں اور لائٹنگ مکمل۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ گجرات کی سرزمین پر مریم نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا تاریخی استقبال ہوگا۔ آج کا عظیم الشان جلسہ عمران خان کے جھوٹے بیانیے کو دفن کر دے گا: MNA عابد رضا۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ کی حیثیت سے اپنے پہلے سرکاری غیر ملکی دورے پر 17 مئی کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ تحفظ خوراک کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ہم امداد کی بجائے تجارت پر یقین رکھتے ہیں: بلاول بھٹو زرداری۔ امریکی ریاست نیو یارک میں مسلح شخص کی سپر مارکیٹ میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ بفیلو شہر میں پیش آیا۔ فائرنگ فوجی یونیفارم پہنے 18 سالہ سفید فام نوجوان نے کی۔ ہلاک اور زخمیوں میں سیاہ فام امریکیوں کی اکثریت۔ حملہ آور گرفتار۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا فن لینڈ کو انتباہ، نیٹو میں شمولیت بڑی غلطی ہوگی۔ روس نے فن لینڈ کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع کر دی۔ پرتشدد مظاہروں اور اقتصادی بدحالی کے شکار سری لنکا میں نافذ ملک گیر کرفیو اٹھا دیا گیا۔ کرفیو اہم مذہبی تہوار کی وجہ سے ختم کیا گیا۔ دارالحکومت کولمبو میں مظاہرین کو گیس کی عدم فراہمی پر احتجاج جاری۔ انگلش فٹ بال ایف اے کپ، لیورپول کی چیلسی کو شکست، 8ویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میچ کا فیصلہ پینلٹیز پر ہوا۔ لیورپول نے 6-5 سے اعزاز اپنے نام کیا۔ لیورپول کا رواں سیزن کا یہ دوسرا ٹائٹل ہے۔
عالمی نمبر 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच की करियर की 1000वीं कामयाबी। सेमीफाइनल में नॉर्वे के कैस्पर को शिकस्त देकर रोम मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में जोकोविच का मुकाबला यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास से होगा। इक्कीस मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट जेरो डी इटालिया बेल्जियम के थॉमस डी गेंडिट ने 8वीं मरहला जीत लिया। डी गेंडिट ने 153 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 3 घंटे 32 मिनट और 52 सेकंड्स में तय किया। लीडर्स जर्सी पर स्पेनिश साइकिल सवार युवा पेड्रो लोपेज का कब्जा बरकरार। लंदन में पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर रेसिंग ई स्कूटर चैंपियनशिप। स्विट्जरलैंड के मैट्सनेरा ने टाइटल अपने नाम कर लिया। बर्तानिया के डेन ब्रोक्स दूसरे और भारत के अनीश शेट्टी तीसरे नंबर पर रहे। और आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम बदस्तूर शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के इलाकों शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद 51 और मोंजोदड़ो में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पारा रिकॉर्ड किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूएई के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर शाही खानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। मुल्क की क़यादत, हुकूमत और अवाम की जानिब से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त थे। उनकी ग्रां कदर खदमात को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम तादेर याद रखेंगे। बरादर मुल्क यूएई के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन से रवाना हुए तो बरतानवी हुकूमत ने फुल प्रोटोकॉल में सेंट्रल लंदन से एयरपोर्ट रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरास्ता अबू ज़हबी पाकिस्तान पहुंचेंगे। अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। यूएई की 7 रियासतों पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल ने इसकी मंजूरी दी है। उनकी तैनाती शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की जगह पर की गई है, जो गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मरहूम खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की तदफीन अबू ज़बी के अलबतीन कब्रिस्तान में की गई है। उनके नमाज जनाजा में शाही खानदान के अफराद ने शिरकत की। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 40 दिन का सोग है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने गए और नाज़िमुल उमूर से शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मरहूम की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। उन्होंने यूएई सफारतखाने में हुकाम से मुलाकात की और अपने तासुरात दर्ज किए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान एक सच्चे और मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया है। इंसानियत और मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को मुत्तहिदा अरब अमारात का सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और यूएई में कसीरुल जहती शराकत दारी है, जिसे वक्त के साथ मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं।
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان ملک میں انتشار چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور دھمکی سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام ان سے کارکردگی پر سوال نہ پوچھیں. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہی. رپورٹ کریں گے رضوان عارف. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک انصاف ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. عمران خان نے آئین اور پارلیمان پر حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ 4 سال نااہل اور نالائق لوگ اقتدار سے چمٹے رہے. سیالکوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ وہ نیب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. مسیحی برادری چرچ کا گراؤنڈ مذہبی رسومات کے لیے استعمال کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو مسیحی برادری اور ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا چاہیے. یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا. جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری. اس میں تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے. لیکن کیونکہ رویے کے اندر نیگوسیشن اور ڈائیلاگ نہیں ہے، فاشسٹ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں کو صرف مسلط کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، گنڈا گردی کر کر، بدماشی کر کے آپ اس طرح کے فیصلے کروا لیں گے. وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کا بیانیہ عوام کو ریلیف دینا اور مہنگائی کو کم کرنا ہے. مسلم لیگ نون کا فوکس معیشت کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پاکستان مسلم لیگ نون آج شام گجرات کے علاقے کوٹلہ عرب علی خان میں جلسہ کر رہی ہے. عظیم الشان عوامی جلسے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج شام گجرات کے علاقے کوٹلہ عرب علی خان میں جلسہ کر رہی ہے اور اس عظیم الشان عوامی جلسے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. 30,000 سے زیادہ کرسیاں لگائی گئی ہیں. جلسے کے لیے 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا سٹیج بھی تیار کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب بھی کریں گی. اسی حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ظہیر عباس سیال. جی بالکل، حکمران جماعت اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار کھاریاں کے علاقے کوٹلہ عرب علی خان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، جہاں پر اس وقت جلسے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں کہ جو جلسہ گاہ ہے یہ فٹ بال گراؤنڈ کوٹلہ عرب علی خان کی مقام پر اس پنڈال کو سجایا گیا ہے. آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پارٹی قائدین کے ساتھ مرکزی جو قائدین ہیں ان کی پینا فلیکس خیر مقدم جو بینرز ہیں وہ بھی وضع کر دیے گئے ہیں، پارٹی پرچم بھی ساتھ لگا دیے گئے ہیں. اس وقت پہ میں پنڈال کے اندر موجود ہوں، جہاں پر آپ پنڈال کے اندر جو ہیں وہ تقریباً 30 سے 34 ہزار کے قریب جو ہیں وہ کرسیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ جو لیگ کی کارکن ہیں، جو شرکا ہیں، وہ اس میں شریک ہو سکے. ڈی پی او گجرات عطا الرحمان خان خود اس کوٹھی کے جو ان سے وہ تمام جو صورتحال ان کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک میں اور بات کرتا چلوں کہ آج شام 5-6 بجے کے قریب جو مرکزی قائدین ہیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہے مریم نواز صاحبہ چودھری عابد رضا MNA کی دعوت پر یہاں پر کوٹلہ عرب علی خان میں آج جلسہ عام سے خطاب کریں گی. گجرات کے علاقے کوٹلہ عرب علی خان میں مسلم لیگ نون کے جلسے کے میزبان رکن قومی اسمبلی عابد رضا کا کہنا ہے کہ آج کا عظیم الشان جلسہ عمران خان کے بیانیے کو دفن کر دے گا. یہ بات انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. یہ پنڈال انشاءاللہ یہاں عوام کا سمندر ہوگا اور عمران کا انشاءاللہ یہ بیانیہ، میں نے کہا کہ گجرات یہ قصبہ ہے، یہ نہ ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے نہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. لیکن انشاءاللہ عمران کے پشاور سے، کراچی سے، لاہور کے جتنے جلسے ہیں انشاءاللہ اس تمام جلسیوں کو اس کوٹلہ کا یہ انشاءاللہ
इंशाल्लाह इस फकीर का सजाया हुआ पंडाल उसके पूरे बयानियों को इंशाल्लाह यहाँ दफन करके निकलेगा। मुस्लिम लीग नून अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में आज गुजरात के इलाके कोटला अरब अली खान में जलसा कर रही है। जलसे की सियासी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है और इस जलसे में 30,000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज के इस अहम जलसे से खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में कुर्सियां लग चुकी हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात कर दिए गए हैं। खैर मकतबी बैनर से जलसागाह को सजा दिया गया है। और जिस तरह अभी हम शॉर्ट भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे सलमा के MNA जो हैं आबद रज़ा, उनके जानिब से भी ये कहा गया है कि गुजरात की जो सरजमीन है उस पर मरियम नवाज़ और वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज का तारीख़ी इस्तकबाल होगा। और आज का ये जो अजीमुशान जलसा है वो इमरान खान के झूठे बयानिए को दफन कर देगा। मुस्लिम लीग नून की ये अवामी राबता मुहिम है जिसके सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर शहरों में जो है हम देख रहे हैं कि अवामी जलसे जो हैं हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा एबटाबाद में होने वाले जलसे के हवाले से अगर हम बात करें, सवाबी में होने वाले जलसे के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे और इन्हीं अवामी जलसों से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी जानिब से और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ जो लोग हैं उनको ये बताया गया था कि किस तरीके से इमरान खान जो है वो इस मुल्क को झूठे बयानिए की तरफ और इंतशार की जानिब लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये झूठा बयानिया और साजिश जो है वो दफन हो जाएगी। आज के अगर हम गुजरात के जलसे के हवाले से बात करें तो गुजरात का ये इलाका है कोटला अरब अली खान, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड में आज के इस जलसे के लिए तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे नाज़रीन ये फुटेज भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इस जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज जो है वो तैयार किया गया है और कारकुनों और मेहमानों के लिए 30,000 से ज़ायद कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं। मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो आज के इस जलसे में मौजूद होगी। मुस्लिम लीग आपको ये भी आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो हैं वो भी इस जलसे से खिताब करेंगे, जबकि इसके इस साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि मरियम नवाज़ जो हैं वो भी इस जलसे से खिताब करेंगे, जबकि दीगर जो मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत है वो भी जलसे में मौजूद होगी। हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। समी बताइएगा, मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में जलसों में आवाम की भरपूर शिरकत मुस्तकबिल की सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होती दिखाई दे रही है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब तक जितने भी जलसे किए हैं और उनकी क़यादत का जो बयानिया है वो बयानिया अवाम में पजीराई हासिल कर रहा है और अवाम का एतमाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पहले से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो जमात अभी इक़्तिदार से निकली है उसने जो बयानिया बेचने की कोशिश की है वो लोगों ने बाई नहीं किया है। लोगों को एक मुतहर्रिक वज़ीर आज़म मिला है जो शहबाज शरीफ की शक्ल में इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वो इस कदर तेजी से उन कामों को सर अंजाम दे रहे हैं जो खराब किए हैं पिछली हुकूमत ने, जिसमें सबसे बड़ा इशू आपको पता है कि जी PTI की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये इतनी बिजली पैदा कर गए हैं कि हमारा सिस्टम उस बिजली को उठाने के काबिल ही नहीं है, लिहाजा हम सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट एक इतनी बिजली पैदा कर गई थी वो जब दोबारा आई है तो उसको बिजली का बहरान मिला और वो आप देखें कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने 20 जो पावर प्लांट बंद थे जिनको LNG या फ्यूल नहीं मिल रहा था उनको फ्यूल दे के इसको मसले को ख़त्म किया और पाकिस्तान में इस वक्त 21,500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा हो रही है। और आपको ये भी पता है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से अचानक जो है वो बिजली की मांग भी बढ़ी है। तो इसलिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके ऊपर अवाम का एतमाद रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और ये एतमाद इस वजह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जो पिछली कारकर्दगी है वो बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने मईशत को संभाला दिया, मईशत बहुत अच्छे तकरीबन 5.5-6% पे जो है वो ग्रो कर रही थी। जब PTI की हुकूमत आई तो वो माइनस में चली गई। इकनॉमिक्स के तालिब इल्म की हैसियत से ये मैंने पढ़ा तो ज़रूर था कि तरक्की माकूस भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में PTI की हुकूमत ने उसे साबित करके दिखाया कि किसी मुल्क में माकूस तरक्की भी हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद समी, नुमाइंदा PTV न्यूज़, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे और आपने यही बताया कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अवाम एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش بم دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے ہیں، جس میں 3 بچے بھی شامل ہیں. ISPR کے مطابق شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں میں لانس حوالدار زبیر قادر، سپاہی عزیز اصفر اور سپاہی قاسم مقصود شامل ہیں. شہید ہونے والے بچوں میں 11 سالہ احمد حسن، 8 سالہ احسن اور 4 سالہ انم شامل ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد کی شہادت پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے. متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے لانس حوالدار زبیر قادر، سپاہی عزیز اصفر اور سپاہی قاسم مقصود کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے خودکش دھماکے میں شہید بچوں 4 سالہ انم، 8 سالہ احسن اور 11 سالہ احمد حسن کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کے قاتل اسلام اور انسانیت دونوں کے دشمن ہیں. انہوں نے کہا کہ سفاک وحشت اور درندگی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. قاتلوں کے سرپرستوں کو سزا دے کر رہیں گے. افواج پاکستان کی عظیم قربانیاں ہماری تاریخ کا سنہری باب ہیں. اپنے شہداء پر پوری قوم کو فخر ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ شجاعت اور بہادری ہماری افواج کی تابناک روایت ہے. ہمارے شہداء نے اسے برقرار رکھا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کی بلندی فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اس موقع پر وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے دھماکے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور بچوں کی شہادت پر لواحقین سے تعزیت کا اظہار اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے 3 سیکیورٹی اہلکاروں اور 3 بچوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حوالدار زبیر قادر، سپاہی عزیز اصفر، سپاہی قاسم مقصود سمیت معصوم بچوں احمد حسن، احسن اور انم کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بہادر سپوتوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. انہوں نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا افتخار ہیں. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ دہشت گرد اس دھرتی کا بوجھ ہے. اتحاد کی قوت سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ ہوگا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا امریکی سازش کا بیانیہ فراڈ تھا. انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سازشی ڈرامہ رچایا. وہ اس طرح کے ڈرامے کرنے کے ماہر ہیں. یہ امریکی سازش جیسا دوسرا اس کا فراڈ بیانیہ ہے. یہ اس قسم کے ڈرامے کرنے کا ماہر ہے. اب وہ امریکی سازش کا ڈرامہ جو ہے وہ کچھ دن چل کے اب تھوڑا مدھم پڑ گیا تھا، تو اب اس نے ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی ہے. اور یہ اس کا جو بیان ہے یہ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. جس طرح سے FIR ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کسی بھی جرم کی، تو اگر اس نے یہ بیان دیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی انکوائری کروانے کو تیار ہے. ہم جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری چاہے یہ یا انتظامی انکوائری چاہے کسی دیانتدار آفیسر کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. یہ دے وہ ساری شہادت، وہ ایویڈنس جس کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ بات کی ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی ایک فراڈ ہے. جس طرح سے امریکی سازش کا بیانیہ اس نے چلایا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں مجھے یقین ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے. ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور حکومت اسے پوری سیکورٹی دے رہی ہے. بلکہ ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہیں جو ہے وہ پرائم منسٹر لیول کی جو ہے وہ سیکورٹی دی جا رہی ہے. تو جب حکومت جو ہے اسے سیکورٹی دے رہی ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ حکومت کے علم میں لائے، وہ ویڈیو ہمیں دکھائے، بتائے کہ جی کون لوگ ہیں، تاکہ اس بارے میں جو ہے وہ انکوائری ہو اور ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے.
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 17 मई से अमेरिका का दौरा करेंगे। वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम इमदाद की बजाय तिजारत पर यकीन रखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना इंतहाई अहम है। न्यूयॉर्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हो रहा है। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान में दुनिया भर में एक तो कोविड का पैंडेमिक की वजह से और सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर खान साहब के अपने पॉलिसीज की वजह से अपने नालायकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान ने पहले से ही वीट का बहरान, यूरिया खाद का, DAP का बहरान का मुकाबला करना पड़ा और जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स की वजह से इन इश्यूज में इन मसाइल में इजाफा होने का खतरा है। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी एक बहुत अहम टॉपिक है। हम अमेरिका से पैसा मांगने नहीं जा रहे हैं। हम खान साहब की तरह भीख मांगने हर जगह नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में भी अप्रोच यही रहा कि वी बिलीव इन ट्रेड नॉट एड, एंड मैं वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिलॉसफी को अपने वजीर खारजा होते हुए उसी पॉलिसी पे अमल करूंगा। मैं जहां भी जोर दे सकता हूं ट्रेड पे इन्हांसमेंट करने के लिए दुनिया भर में मैं जरूर करूंगा, पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिलवाने के लिए। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि तमाम जमातें मिलकर मुल्क की इक्तसादी समत को दुरुस्त रास्ते पर गामजन कर सकती हैं। हम डिजिटलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की IT के मैदान में तरबियत नागुज़ीर है। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से गोल बेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है और सबको मिलकर तरक्की के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में डिजिटल इनकलाब हर शोबे में दाखिल हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 8 सालों से जो पेंडिंग इशू था 3G 4G लाइसेंसेस का, उसको नहायत ट्रांसपेरेंट अंदाज में हमने फौरी तौर पे जब हल किया कि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, more than 1 million laptops were distributed that helped us in creating a new class of IT entrepreneurs. एहसन इकबाल ने कहा कि इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए हुकूमत ने नौजवानों के लिए खुसूसी फंडिंग की और हर यूनिवर्सिटी से कहा गया कि वो इनक्यूबेशन सेंटर तैयार करें ताकि नौजवानों में स्टार्टअप कल्चर को फरोग दिया जा सके और वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। हम सबको इसमें नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि रॉकेट स्पीड के साथ चलने की जरूरत है। आप काम करें, आपको हम पीछे से जिस हद तक सपोर्ट दे सकेंगे करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ने कहा कि आने वाले पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमत एक खुसूसी फंड तैयार करेगी जिसके तहत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की माली मुआवनत की जाएगी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता दौर में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन साबिक हुक्मरानों की तरह कौमी मफादात को ठेस नहीं पहुँचाई। अब लीगी क़यादत मईशत की कश्ती मंझधार से निकालने के लिए क्या क्या जतन कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। साबिक दौरे हुकूमत नाअहली, इंतकाम और अवाम पर आए रोज माली बोझ के अजाब से इबारत है। PTI की हुकूमत के दौरान और उनके जाने के बाद जहां तक नजर गई इक्तसादी तबाही नजर आई। मौजूदा हुकूमत ने इक्तदार संभाला तो इंकशाफ हुआ कि साबिक हुकूमत मईशत को पाताल में धकेल गई। PTI ने हर तरफ तबाही मचाई। माशी बहरान की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि कौम की इज्तिमाई कोशिशों और ताउन के बगैर इस्लाह अहवाल मुमकिन नहीं। साबिक दौर की माशी तबाही से निपटने की कोशिशें जारी तो हैं, मगर बहरान इस कदर संगीन है कि हुकूमत को आउट ऑफ बॉक्स हल की तरफ जाना होगा। साबिक हुक्मरानों ने पहले इक्तदार की हवस और फिर हुकूमत छिन जाने पर न सिर्फ कौमी मफादात पर ज़रबे लगाई बल्कि आईने पाकिस्तान का भी तमाशा बना दिया। साबिक हुक्मरान सियासी दुश्मनी में अंधे होकर कभी आवाम को सिविल नाफरमानी के मशवरे देते रहे और कभी तरसिलाते ज़र सरकारी चैनल से ना भिजवाने पर इसरार करते रहे। सियासी तारीख में मुश्किल वक्त तमाम जमातों पर आते रहे, मगर इक्तदार से महरूमी पर कभी कोई पार्टी PTI की तरह कौमी मफादात पर हमला आवर नहीं हुई। हुकूमत में शामिल जमातों ने साबिक दौर में बदतरीन इंतकाम तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हुबुल वतनी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आइन का तकद्दुस हमेशा मुकद्दम रखा।
ملک کے سنجیدہ حلقے آئین کی پامالی کے ذمہ دار کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے خواہاں ہیں تاکہ آئندہ کسی کو آئین شکنی کی جرت نہ ہو سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کو میں ہیضے کی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے وقار احمد۔ 35 سے 40 ہزار آبادی کے پیر کو میں اندازاً 3200 افراد ہیضے سے متاثر ہیں۔ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے 17 اپریل سے ہیضے کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے۔ ڈائریا کی وبا انتہا درجے تک پہنچ چکی ہے، چھوٹے بڑے بچے سب بیمار ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سخت نوٹس لینے کے بعد سیکریٹری ہیلتھ، سیکریٹری پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ، PPHI، کمشنر سبی ڈویژن کے ساتھ FC اور WHO کی ٹیمیں مریضوں کے علاج اور پینے کے پانی کے فراہمی کے مشن میں مصروف ہیں۔ سیکریٹری ہیلتھ صالح ناصر کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے متاثرہ افراد میں یومیہ 50% اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسز بڑھ رہے ہیں، اس دن تک یہاں رہوں گا جب تک کولرا کے سارے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ پیر کو گیس فیلڈ ہے جہاں زیر زمین پانی نہیں بلکہ گیس کے ذخائر ہیں۔ پیر کو میں پانی نزدیکی علاقے واگو اور ڈیرہ بگٹی سے آتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قدرتی تالاب یا تو خشک ہو گئے یا بیشتر کا پانی زہریلا ہو گیا۔ کافی مریض ہم نے دیکھے ہیں جن کی حالت خراب تھی۔ کافی بچے ہمیں جو ہے ملے ہیں جن کو کالرا بھی ہے، اس کے علاوہ ڈائریا کے کیسز بھی ہیں۔ ہیضے سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ پانی کے معاملے کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پیر کو ڈیرہ بگٹی میں ہیضے کی وبا پھیلنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم نے وبا کا مزید پھیلاؤ روکنے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے اور متاثرین کو شیخ رنوش، ادویات اور صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق پیر کو میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے ادویات اور پانی کا سٹاک فراہم کیا گیا، جبکہ مزید ٹینکرز کی فراہمی جاری ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے پاکستان سے پولیو کے تیسرے کیس رپورٹ ہونے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ نہ ہونا ایک بڑا المیہ ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق شمالی وزیرستان سے 1 سالہ بچے میں پولیو کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پولیو وائرس کے تدارک کے لیے کوششوں کو مزید تیز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود پولیو کے خاتمے کی کوششوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت نے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد خیبر پختونخوا کا دورہ کر کے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات بھی کی۔ اور اب بات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بے گناہ عوام کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسیوں، فوجیوں اور پولیس کے اہلکاروں نے پورے علاقے میں چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں، جس سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ریاستی تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA نے مقبوضہ وادی اور جموں خطے میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے، جن میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما محمد حسین خطیب کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ ان چھاپوں کے دوران بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے خواتین اور بچوں سمیت مقینوں کو ہراساں کیا اور موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ قابض فورسز نے گزشتہ چند دنوں کے دوران متعدد بے گناہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کی نظر بندی کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں مجاہدین اور مجاہد تنظیموں کے معاونین قرار دیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے سری نگر سے اپنے بیانات میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جائز جدوجہد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بھارت میں بابری مسجد کے بعد ایک اور تاریخی مسجد کو گرانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی میں واقع گیانوپی مسجد سے متعلق ہندوؤں نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مسجد ایک مندر کو گرا کر تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1669 میں گرا دیا تھا۔ عدالت نے مسجد کے کمپلیکس کی ویڈیوگرافی کا حکم دیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری کی نگرانی میں ویڈیوگرافی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔
दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने गंदम की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। ये कदम एक ऐसे वक्त पर उठाया गया जब यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गंदम की किल्लत है। इत्तलात के मुताबिक महंगाई में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है। भारत गंदम पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। तहम रवां बरस अप्रैल में गंदम की कीमतें पहली बार गुज़श्ता एक दिहाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। भारतीय हुकूमत को अफरात ज़र की शरह में तशवीशनाक इजाफे पर खदशात लाहक हैं। रुख करते हैं श्रीलंका का, जहां पर कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है, जिसके बाद दारुल हुकूमत कोलंबो में मुजाहिरीन ने गैस के सिलेंडर रखकर सड़कें बंद कर दी। लोग मौजूदा इक्तिसादी बहरान के दौरान एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत उन्हें किचन में इस्तेमाल होने वाली गैस फराहम करे। लोगों का कहना था कि घंटों के तारों में खड़े होने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल सकी। लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी मुजाहरा किया। उन्होंने पोस्टर्स उठा रखे थे जिस पर साबिक वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापाक्से की गिरफ्तारी के मुतालबात दर्ज थे। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने वस्ती शाम में हमले किए, जिनमें 5 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक शहरी भी शामिल है। मकामी मीडिया के मुताबिक इस फ़ज़ाई कार्रवाई के नतीजे में 7 शामी फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि फ़िनलैंड की नेटो में शमूलियत एक बड़ी गलती होगी। रूस ने फ़िनलैंड को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल शहर में ज़ेरे महासरा स्टील के एक कारखाने में फंसे जंगजुओं को बाहिफाजत निकालने से मुतालिक रूस से होने वाले मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। मारियोपोल से निकलने वाले शहरियों का सैकड़ों कारों पर मुश्तमिल काफिला बाहिफाजत यूक्रेन के शहर पहुंच गया। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला कुछ मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि हुंजा में शशपर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बाद तबाहशुदा पुल की जगह आर्जी और मुस्तकिल पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुल की तामीर के लिए मशीनें और मटीरियल पहुंचाना शुरू कर दिया है। तफसील बता रहे हैं हसनाबाद हुंजा से इकराम नजमी। जो हसनाबाद ग्लेशियर से पानी के अखराज के बाद जो शाहरा खरखुम पे पुल टूटने और ज़मीनी रास्ता कट जाने की वजह से 2 गांव जो आपस में डिस्कनेक्ट हो गए थे, हसनाबाद का 2 गांव, अब उनके लिए एक ज़मीनी पैदल पुल बनाया जा रहा है, जिसका काम स्टार्ट हुआ था और अब तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और कुछ टाइम बाद ये पुल मुकम्मल तौर पे फंक्शनल होगा। अब भी लोग उस पे से गुजर रहे हैं। इसके अलावा बहाली का काम अब जोर शोर से जारी है। जो पुराना पुल है उसका जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको भी गिराया गया है ताकि वहाँ पे मतलब छोटे गाड़ियों के लिए ब्रिज तामीर हो सके आर्जी तौर पे। इसके अलावा जिन जिन गाँव के लिए पानी मुनक़ता हो चुका था, पीने का पानी और आपाशी का पानी, उनको भी बहाल किया जा रहा है उन चैनल्स को। इसके अलावा बिजली का जो 1.2 मेगावाट का जो पावर हाउस हसनाबाद में बंद हो गया था, चलाया गया है और उससे बिजली फराहम की जा रही है। ब्रिटिश पाकिस्तान फोरम का वफ्द इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर है। स्कर्दू में वजीर सियाहत, खेल, सकाफत और उमूर नौजवानान राजा नासिर अली खान से मुलाकात की, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तान फोरम ने सियाहत, तालीम और सेहत के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। तफसील बता रहे हैं स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम। ब्रिटिश पाकिस्तान फोरम के अरकान ने जो इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं, आज स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सियाहत, खेल और सकाफत और उमूर नौजवानान राजा नासिर अली खान से मुलाकात की। बल्तिस्तान के डिविजनल हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर सयाहत ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत समेत दीगर शोबों में तरक्की की बड़ी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि यह खित्ता कुदरती वसाइल से माला माल है। हुकूमत इन शोबों में बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेगी। इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स भी हुए हैं। जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर इनको ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान ब्रिटिश फोरम के जिम्मेदारान ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत, तालीम और सेहत के शोबों की तरक्की के लिए सरमायाकारी का जायजा ले रहे हैं। We want to promote tourism and we want to bring foreign investment in this country, you know. ये वाकई में पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है कि पूरी दुनिया में ऐसी खूबसूरती नहीं है। The meeting today hopefully was productive and I hope Haven Homes starts their investments here and they can work out some sort of a deal. उन्होंने बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के एक तालीमी इदारे के क़याम में दिलचस्पी जाहिर की। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद तरक्की के मौक़े को इस्तेमाल में लाने के लिए हुकूमती सतह पर जारी इक़दामात के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी से दूर रस असरात के हामिल मुस्बत नताइज बरामद होंगे। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो।
नाज़रीन, गवादर में ऊंट लाइब्रेरी के जरिए 120 तलबा और तालिबात में किताबें और ज़रूरी स्टेशनरी तकसीम की गई है। सरहदी इलाके कलनान के मकामी अमायदीन और अवाम ने इस काविश को बेहद सराहा और हर मुमकिन ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया है। कैमल लाइब्रेरी के जरिए ज़िला गवादर के देही इलाकों में बच्चों में इल्म की प्यास बुझाने और तालीम को आम करने की जद्दोजहद का सफ़र कामयाबी से जारी है और इस इलाके की अवाम इससे मुनफरिद लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सऊदी अरब का तारीखी शहर ताइफ इन दिनों गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा है, जहां गुलाब मेला सजाया गया है, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शहरी पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब का पुरफजा शहर ताइफ तारीखी अहमियत के साथ गुलाब के फूलों की काश्त के हवाले से भी मशहूर है, जहां सऊदी वजारत सकाफत की जानिब से दूसरा सालाना गुलाब मेला सजाया गया है, जिसमें गुलाब के फूलों की मुख्तलिफ अक़साम के दिलफरेब और खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए हैं। सऊदी वजारत सकाफत की जानिब से ताइफ एयरपोर्ट को भी गुलाब के फूलों से सजा दिया गया है, जहां मुसाफिरों को फूलों के तोहफे देकर खैर मकदम भी किया जा रहा है। गुलाब मेला 19 मई तक जारी रहेगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यूएई के सदर इज़्ज़तमाब शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे हैं। वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे हैं वो लंदन से। हमारे नुमाइंदे इकराम उल्ला महसूद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इकराम, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूएई के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के नौमुंतखब सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से ताज़ियत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से पाकिस्तानी आवाम की जानिब से तज़ियती पैगाम शेयर करेंगे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है और एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी आवाम की जानिब से ये पाकिस्तानी आवाम की जानिब से और हुकूमत की जानिब से यूएई की क़यादत और आवाम से इजहार अफसोस करेंगे। इकराम उल्ला महसूद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे मौसम के हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा मौसम का हाल बताने वाले क्या बता रहे हैं मौसम के हवाले से मजीद? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और इसके जो मुल्हिका इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कुछ इलाकों में जो है वो गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो भी चलने का इम्कान है। आज इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 40 से जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँच चुका है। आज का जो यहाँ का मौसम है, कुछ जगहों पर जो है वो धूप है और कुछ जगहों पर जो मतला है वो अबर आलूद है। इस्लामाबाद के अगर अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है और कुछ जगहों पर जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है वो पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं
اور جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جو گرمی کی شدید لہر میں جو ہے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں، موسم گرما کے جو پھل ہیں تربوز، فالسا، اس طرح کے جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں، ڈی ہائیڈریشن سے بچیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بھی جو ہے وہ گرمی کی شدید لہر سے محفوظ رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ تفصیل بتائیں گے انیس آباد۔ ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی حالیہ لہر 16 مئی تک برقرار رہ سکتی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں شدید ہیٹ ویو کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ گلوبل وارمنگ ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہے کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں وہ دنیا میں جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہیٹ ویوز ہوں، بارشیں ہوں، سیلاب ہوں، جو آج کل ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایک عنصر ہے، مزید ایک ہفتہ جو ہے وہ ہیٹ ویو جو پرسسٹ کرے گی ملک کے زیادہ تر حصوں میں۔ تھوڑا سا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلائٹ ریلیف کے چانسز ہیں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران، جب شام یا رات کے وقت آندھی، گرد آلود ہوائیں جھکڑ چلیں گے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو دن کے اوقات میں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ شہری خود کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ مئی میں اتنی گرمی ہے تو آگے جا کے کیا ہوگا، تو یہی ہے کہ اب ہم درخت لگائیں اور گرینری بڑھائیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، شدید ٹیمپریچر ہے۔ گھروں میں رہیں، خیال رکھیں، باہر نکلنا ہے تو اپنی تھوڑے کیئر کر کے نکلیں۔ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے جسم میں نمکیات اور پانی کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ گرمی کی موجودہ لہر کے پیش نظر عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے سے جہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں پرندے اور جانور بھی گرمی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ماہرین نے شدید گرمی کے باعث فصلوں اور پھلوں کی پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی ادارہ صحت نے ہیٹ اسٹروک پر تعلیمی اداروں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ یہ ایڈوائزری ہیٹ اسٹروک کی روک تھام کے لیے بر وقت مناسب اقدامات کے لیے متعلقہ تعلیمی اداروں کو جاری کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی زندگیوں کو تحفظ دینے، بیماریوں سے بچانے کے لیے مربوط اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ طلباء کو ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے تمام ٹھنڈی اندرونی جگہ کا انتظام کیا جائے، بیرونی کھیل کی جگہوں کو سایہ دینے کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں، طلباء کے لیے پانی کی وافر فراہمی کے لیے واٹر کولرز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع شہر بفلو کے ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مبینہ حملہ آور کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ حکام نے اس واقعے کو نسلی بنیاد پر نفرت پسندی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی ایران کے دورے پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی اور مذہبی قائد خامنہ ای سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران ایران کے 2015 کے نیوکلیئر معاہدے کی بحالی کی کوششوں اور علاقائی اور عالمی مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق امیر قطر تہران سے روانگی کے بعد کئی یورپی ممالک کا دورہ بھی کریں گے۔ فن لینڈ کے صدر ساؤلی نیسٹو نے کہا ہے کہ نیٹو میں شامل ہو کر فن لینڈ اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرے گا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ فن لینڈ کے صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ فن لینڈ آنے والے دنوں میں نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے روسی صدر کو فون پر بات چیت میں بتایا کہ یوکرین پر ماسکو کے حملے کے بعد فن لینڈ کی سیکیورٹی کے حوالے سے حالات بدل گئے ہیں۔ لبنان میں آج پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کو ایران نواز جماعت حزب اللہ کے لیے ایک امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ انتخابات 2019 میں عوامی مظاہرے اور 2020 میں بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے کے بعد ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ملک میں مالیاتی تباہی بھی ہو چکی ہے۔ لبنانیوں کی اکثریت کو امید ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے JUI کے رہنما کو عمرہ ادائیگی پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
थाना सरबंद पेशावर की हुदूद में बटातल के इलाके में फायरिंग के वाक़े में सिख कम्युनिटी के 2 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 42 साला सलजीत सिंह और 38 साला रंजीत सिंह नामालूम मुलजमान की फायरिंग से हलाक हुए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि सूबे में शहरियों बिलखुसूस गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की कि रंजीत सिंह और कमल सिंह के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि इस दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान दुश्मनी है, ऐसे दुश्मनों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर आज़म ने मकतूलीन के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि कातिलों की गिरफ्तारी में वफाकी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सरबंद में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने IG पुलिस को कत्ल में मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत की है। उन्होंने सिख बरादरी से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। उधर जिला स्वात के इलाके मंगौरा में एक धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका मरकजी शहर फैजाबाद में एक दवासाज कंपनी में हुआ, जिसमें कंपनी का एक मुलाजिम जाँ बहक हो गया। जख्मियों में 4 खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें सैदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोहे सुलेमान फोर्ट मनरो में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा वाटर टैंकर से पानी की फराहमी जारी है। पानी की फराहमी के लिए कोहे सुलेमान में मुख्तलिफ मकामात पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और कोहे सुलेमान इंतजामिया ने कैंप कायम कर दिए हैं। फोर्ट मनरो और कोहे सुलेमान के तमाम कबायली इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पानी के टैंकर्स बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवान अपनी निगरानी में कबायली इलाकों में पहुंचा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहर की सड़कें वीरान और ज़्यादातर लोग घरों में मुकीम हो गए हैं। तमाम नौजवानों ने गर्मी से बचने के लिए ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। नौजवान और बच्चे ट्यूबवेल के ठंडे पानी से न सिर्फ लुत्फ अंदोज होते रहे, बल्कि दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला भी खूब किया।